नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष सुप्रकाश गिरी से बार-बार संपर्क करने के बावजूद तृणमूल के नेतृत्व में कांथी टोटो यूनियन संगठन ने नगर पालिका के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया। उनका दावा है कि करीब 300 टोटो लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, लेकिन अवैध तरीके से मोटी रकम के बदले नए टोटो को लाइसेंस दिया जा रहा है। चेयरमैन के समर्थन से बाहर से टोटो शहर में प्रवेश कर जाम का कारण बन रहा है, जिसके बदले में चेयरमैन समर्थित नगर निगम कर्मी पैसा वसूल रहे हैं। नगर पालिका प्रशासक उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं जो चुनाव जीतकर आज नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी न होने पर चेयरमैन को पद से हटाने की धमकी दी। धरना प्रदर्शन के दौरान कांथी नगर पालिका अध्यक्ष सुप्रकाश गिरी के उपस्थित नहीं होने के कारण तृणमूल श्रमिक संघ ने उपाध्यक्ष निरंजन मन्ना को एक प्रतिनिधिमंडल दिया। कांथी नगर निगम के उपाध्यक्ष निरंजन मन्ना ने कहा कि चेयरमैन विशेष कार्य से बाहर गए हैं। उन्होंने कहा कि कुर्सी पर बैठने से पहले टोटो के नवीनीकरण के बारे में वह कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि रास्ते में टोटो का लाइसेंस लेने की शिकायत तो मिली, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। कांथी सिटी INTTUC टोटो रिक्शा लेबर यूनियन के नेता शेख इस्बार ने कहा, मौजूदा कांथी नगरपालिका चेयरमैन जनता के चेयरमैन नहीं है, वह हिटलर के चेयरमैन हैं, पैसा बाला के चेयरमैन हैं। जिस दिन अधिकारी ने टीम छोड़ी उस दिन छात्रावास मैदान की बैठक में मैंने इन टोटो चालकों के साथ बैनर बांधा और मैदान भर दिया, जिनके वे अध्यक्ष हैं। आज वे सत्ता में बैठकर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। आज का स्टैंड विरोध उसी के खिलाफ है। करीब 250 टोटो चालक संकट में हैं, जिसके कारण टोटो चालक सड़कों पर भीख मांगने के लिए नगर निगम आ रहे हैं। इसके अलावा कांथी नगर पालिका CIC और पार्षद रीना दास ने कहा, वर्तमान में टोटो लाइसेंस जिस तरह से बनाया गया है वह निराधार है। चेयरमैन यह नहीं पूछते कि वह हिटलर कौन है। वह प्रत्येक सप्ताह लगभग 3 दिन अनुपस्थित रहते हैं, जिसमें वह अपनी राय व्यक्त करते हैं। पूर्व चेयरमैन सुबल मन्ना ने जरूरी कागजात के बाद भी टोटो चालकों का नवीनीकरण नहीं किया और वर्तमान चेयरमैन ने पुरानी फाइलों को नष्ट कर दिया। वर्तमान कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष सुप्रकाश गिरी ने बिना नाम लिए मालिकों से तुलना की। वह हमसे कोई चर्चा नहीं करते। नगर पालिका में जब कोई अपने निजी काम से आता है तो उनके साथ कुत्तों और लोमड़ियों जैसा व्यवहार किया जाता है। जब नगर पालिका के चेयरमैन सुप्रकाश गिरी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वह शहर से बाहर हैं और फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हालांकि तृणमूल जिला अध्यक्ष पीयूष पांडा ने कहा, मुझे चेयरमैन या आज के प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ किसी शिकायत की जानकारी नहीं है, मैं मामले की जानकारी लूंगा। भाजपा ने कांथी नगर निगम के अध्यक्ष और तृणमूल श्रमिक संगठन के बीच संघर्ष का मजाक उड़ाने से परहेज नहीं किया, जिसने तृणमूल का चुनाव चिन्ह जीता। बीजेपी का दावा है कि भाग बंटवारा में दिक्कत है। तृणमूल का मतलब है उखाड़ फेंकना। टोटो चालकों से पैसा कौन वसूलेगा, यह संघर्ष उसी को लेकर है। कांथी पुरसभा पौर प्रशासक আপনাদের দলের নির্বাচিত এবং আপনাদের দলের যে শ্রমিক সংগঠন রয়েছে সেটা আপনাদের দল, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে দেখা গেল আজকে মতানৈক্য এবং যারা টোটো চালক রয়েছে তারা দাবি করছে যে কাঁথি পুরসভা চেয়ারম্যান অপ্রাসঙ্গিকভাবে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে বেআইনিভাবে লাইসেন্স দিচ্ছে, অথচ যারা লাইসেন্স রিনিউয়াল করার যোগ্য তাদের লাইসেন্স রিনিউয়াল করা হচ্ছে। কি বলবেন? এটা আমি আপনার কাছে এখনই জানতে পারলাম। আমি পৌর প্রধান সম্মানীয় সুপ্রকাশ গিরি এবং INTTUCর যে নেতৃত্বরা ওখানে বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে আমি আপনাদেরকে বার্তাটা দিতে পারবো। তার আগে ঠিক আছে, ওনারা যে আজকে কাঁথির যে সমস্ত টোটো ইউনিয়নের যারা নেতৃত্ববৃন্দ এসেছিলেন, ওনারা আগে থেকে সেইভাবে যে ডেপুটেশন দেবেন সেইভাবে কিন্তু সময় পৌরসভা থেকে আপনারা নেন। তাই চেয়ারম্যান সাহেবও কাজে বাইরে গেছে, পৌরসভাতে নেই। সেই কারণে ওনারা আমার কাছেই ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য এসেছে। চেয়ারম্যান সাহেব জানালেন যে যেহেতু 2024 সালে কাঁথি পৌরসভা চেয়ারম্যান হিসাবে
বসেছেন। তারপরে উনি বসার আগে 2022-23 সালে যে সমস্ত টোটো রিনিউয়াল হয়নি, তিনি সেগুলোর দায়িত্ব নিতে চাইছেন না। তিনি বলছেন সেই সময় কিন্তু আমি ছিলাম না, আমার পক্ষে তার আগে 2022-23 সালের টোটো রিনিউয়ালের দায়িত্ব আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব না। উনি বললেন ওনার গত বছরের 2023-24 সালে যে সমস্ত রিনিউয়ালগুলো বাকি আছে সেগুলোর ব্যাপারটা উনি চিন্তা ভাবনা করলেন, কিন্তু তার আগের বছর 22-23 সালে ওনার পক্ষে রিনিউয়াল করা সম্ভব। পৌরসভা যে সমস্ত ভলান্টিয়ার রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে টোটো চালকদের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগ কি বলতে পারেন? না, এই অভিযোগ আমি প্রথম শুনলাম। এর আগে কিন্তু আমি শুনিনি যে ওনারা যারা ভলেন্টিয়ার যারা থাকেন ট্রাফিকে, যে ওনারা টোটোর কাছ থেকে টাকা নেন। আজকে আমাদের তৃণমূলে নিয়ে থেকে একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে আজকে ডেপুটেশন দিচ্ছেন চেয়ারম্যানের যে অভিযোগগুলো আপনারা শুনছেন, সেই অভিযোগের কতটা সত্যতা রয়েছে বা সমাধানের পথ কি? আজকে যে শ্রমিক ভাইরা আন্দোলন করছেন তাদের ন্যায্য দাবি, এটা কোনো অস্বীকার করার জায়গা নেই। ওদের আন্দোলনকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি। সত্যি কথাই তো, যেভাবে টোটো লাইসেন্সটা করা হয়েছে ভিত্তিহীন, ওইভাবে হয় না, ওটা প্রসেস নয়। উনি তো কাউকে জিজ্ঞেস করেন না, উনি তো হিটলার। উনি নিজে যেটা মনে করেন সেটাই করেন, কাউকে জিজ্ঞেস করেন না। ফাইভম্যান কমিটিতেও আলোচনা করে না, কোনো কাউন্সিলরকেও জিজ্ঞেস করে না যে কি করা উচিত বা কি করলে কি হবে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন না। তিনি সবসময় বলেন আমি চেয়ারম্যান, আমি যা খুশি তাই করতে পারি। এখন দিদি বসিয়েছেন, অভিষেক বাবু বুঝবেন, দিদি বুঝবেন, আমাদের তো কিছু করার নেই। আমরা যতটুকুনি পারি মানুষের পরিষেবা দিই, আমরা নিজেরা বসে থাকি। আর সপ্তাহে 3 দিন তিনি চলে যান সব সময়। যবে থেকে চেয়ারে বসেছেন তবে থেকেই পৌরসভায় শুক্রবার সন্ধ্যা হলে শুক্রবার বিকেল থেকে তিনি চলে যান। শনিবার অফ থাকে, যে শনিবার ছুটি থাকে, যে শনিবার খোলা থাকে তিনি থাকেন না। তারপরে রবিবার তো থাকে একদম আবার সোমবার। সপ্তাহে মোটামুটি 3 দিন তিনি ছুটি নেন, মানে থাকে না। আর যেদিন আসেন 12টার পরে 1টার পরে তিনি আসেন, 10টায় অফিস আওয়ারেও তিনি কোনোদিন আসেন না। না না না, কোনো হয় না। আর যতবারই বোর্ড মিটিং হচ্ছে তিনি আসার পরে সব ফালতু এজেন্ডা, কোনো সেসব এজেন্ডার কোনো মূল্য নেই। আর আসল এজেন্ডা আলোচনা এখানে হয় না। আজকে যে যারা চালক যারা রয়েছে তারা বারে বারে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাদের সমাধান সূত্র কি রয়েছে আপনাদের? সমাধান সূত্র শুনুন। ব্যাপারটা হচ্ছে টোটো শহরেও একটা অতিরিক্ত হয়ে গেছে, সেটাও যেমন হওয়া উচিত নয়। আমি আগেও নাম শেখ জলি, আপনি কি করেন? আমি টোটো চালাই। আজকে এই পৌরসভার প্রচেষ্টার কি কারণ? আমরা বিক্ষোভ জানাতে বসছি। আমাদের 2022-23-এ লাইসেন্স দিচ্ছে না। অনেকবারে আমি এসেছি চেয়ারম্যানের কাছে, চেয়ারম্যান আমাদেরকে কুকুরের মতন ব্যবহার করেছে, কোনো কথা শুনছে না। যাও এখান থেকে, হবে না, না তো বলেছি, কোনো কথা শুনছে না। আমি অনেকবার এসেছি চেয়ারম্যানের কাছে, কমসম 4-5 বার এসেছি, আমাদের কথা একবার নিচ্ছে না। আর 22-23 আমাদেরকে লাইসেন্স দিচ্ছে না, বললো 23-24 দিব, 22-23-এ একবার দিব না। এই করে আমরা অনেকবার এসেছি। আমি কপালকুণ্ডলা স্ট্যান্ডের সম্পাদক, এবারে আমি 10 বার এসেছি, কথা শুনছে না। এবারে রাস্তাঘাট যা অবস্থা, মোটর সাইকেল, দোকানপত্র সমস্ত জাম। আর বলছে কি না টোটো জাম করছে। আর রাস্তায় যে পুলিশ এবং সিভিল পুলিশ ধরছে 100 টাকা করে নিচ্ছে, 50 টাকা করে নিচ্ছে। দাদা আপনার নাম? শেখ মমতাজ। আপনারা এই পৌরসভার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বসে বিক্ষোভ করছেন কেন? আমাদের অধিকারের স্বার্থে, আমরা উপার্জন করে যেভাবে আমরা পরিবার জীবনযাপন করি তার স্বার্থে আজকে আমাদের পরিবার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমাদের অধিকার যেটা রিনিউয়াল করা হয়েছিল, যেটা লাইসেন্স অ্যাপ্রুভেল করা হয়েছিল 2000 লাইসেন্স,
সেই 2000 লাইসেন্সের মধ্যে 250 থেকে 300 লাইসেন্সকে অ্যাপ্রুভেল দিচ্ছেন না, ওনাদের রিনিউয়াল করছেন না। সেই ন্যায্য দাবির স্বার্থে, সেই 300 পরিবারের মা বোনের স্বার্থে আজকে আমাদের এই অভিযানটা করা। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে এই কাঁথি পৌরসভার যে দুর্নীতি প্রহারগুলো, যে টাকা নিয়ে ঘুষ নিয়ে এই পৌর ভলেন্টিয়ার যেভাবে রাস্তা ব্লক করে, অতএব ওনারা গাড়ি ছাড়ছেন ওই 10 টাকা 20 টাকা 50 টাকা ঘুষ নিয়ে, একটা নির্লজ্জিত লাগে। দুঃখের সঙ্গে বলি যে আজকে টাউনটাকে গোটা জঞ্জাল করে ফেলেছেন এই কাঁথি পৌরসভা। তার দায়িত্ব এই কাঁথি পৌরসভার পৌর প্রধান। অর্থাৎ বলি আজকে অ্যাপ্রুভেল ছাড়া যা গাড়ি নেই, বিনা অ্যাপ্রুভেলে তার ডবল গাড়ি কোথা থেকে আসলো, কি কারণে আসলো? কাঁথি পৌরসভা টাউনকে কি কারণে অক্ষম করা হয়েছে? তার দায়িত্বে এই কাঁথি পৌরসভা একটি লাইসেন্স করবেন, 20,000 25,000 করে টাকা নিয়ে লাইসেন্স করবেন। কোথায় থেকে সাহসটা পেয়েছেন? কিসের স্বার্থে? কার কাছ থেকে নেবেন? এই গরিব ভাইদের কাছ থেকে, যারা রিক্সা শ্রমিক চালাতো, যারা সেই রিক্সার থেকে আজকে বহু জায়গা বন্ধক রেখে লোন ধার করে। পৌরসভা অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। যেটা হচ্ছে আমাদের 2011 সাল থেকে আমাদের এই পৌরসভায় 2000 টোটো রিনিউয়াল করে টোটাল পৌরসভায় চলতো 2011 সাল থেকে। তো 2023-24-এর দিকে সুবল মান্না যখন চেয়ারম্যান ছিলেন, উনি পৌরসভার চোর ধরতে গিয়েছিলেন আমাদের রিনিউয়ালের কাগজ জমা নিয়ে, যে কাগজটা একটু জমা থাক, আমরা চোর ধরি, চোর ধরার পরে আমরা অফিসটা একটু পরিষ্কার করে নিই, তারপর আপনাদের রিনিউয়াল দিয়ে দিব। দিয়ে উনি একদম রিনিউয়াল দেননি। তারপরে আমরা কথা বলতে আসার পর উনি বললেন যে যতদিন আমরা ক্লিয়ার না করবো আমরা তাহলে টোটো এখন ধরছি না, ক্লিয়ার করার পর ধরবো। সেইভাবে উনি চালাতেন। বর্তমান যিনি চেয়ারম্যান আসছেন, উনি কিন্তু ওই টোটোগুলোকে রিনিউয়াল এখন দিচ্ছেন না। ওনাকে আমরা অনেকবার বলেছি, যেহেতু আমাদের দলের চেয়ারম্যান, আমাদের ইউনিয়নটাও আমাদের এই তৃণমূল সংগঠনের, তাই আমরা বারবার চেয়েছিলাম যে আপনি আমাদের সঙ্গে বসে এটাকে শেষ করে দেন। রিনিউয়ালগুলো গরিব ছেলে, তার সংসার চলছে না, অচল অবস্থা হয়ে যাচ্ছে, আপনি এটাকে একটু রিনিউয়ালগুলো ছেড়ে দেন। উনি একদম কোনোভাবেই ছাড়বেন না। উনি তো আলটিমেটলি জনগণের চেয়ারম্যান নয়, উনি তো হিটলারের চেয়ারম্যান, পয়সাওয়ালার চেয়ারম্যান। উনি যদি মনে করতেন আজকে উনি চেয়ারে বসছেন, যখন মির্জাফর অধিকারী এখান থেকে চলে গিয়েছিল, আমি কিন্তু তখন ওই ধর্মটির মাঠে প্রথম সভায় এই টোটোওয়ালাদেরকে নিয়ে মাঠে নেমে ব্যানার বেঁধে এখানে সভা করার জন্য আমরাই মাঠে এই ছেলেদেরকে নিয়ে করেছিলাম। আজকে ইনাদের ক্ষমতা নিয়ে চেয়ারে বসে ইনাদেরকে বিতাড়িত করছেন, তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা অবস্থানে বসি। সমাধান মানে আমাদের 250 মতো টোটোওয়ালা আলটিমেটলি সংসার অচল অবস্থা। আপনারা দেখেছেন না, এই রাস্তায় ভিক্ষা করে করে সব আসছিল। কারণটা হচ্ছে ওদের সংসার কোনোভাবে চলছে না। গরিব সংসার, তার কার বৃদ্ধ মা অসুস্থ, কার বৃদ্ধ বাবা অসুস্থ, কার বাচ্চা পড়ছে, কিন্তু তাদের ট্রিটমেন্ট করানোর মতো বা পড়ানোর মতো কোনোভাবে পয়সা পাচ্ছে না। আমরা এই জন্য চেয়ারম্যানের কাছে অনেকবার আবেদন করেছি। উনি এরকমও আমাকে বলেছিলেন যে যাদের আমি রিনিউয়াল করবো তাদের মুচিনামা লিখে দিতে হবে। তাতেও আমি মেনে নিয়েছিলাম যে ঠিক আছে, যা হোক করে না রোজগার। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।